Morning all and welcome back for the series of lectures of engineering mechanics. Yesterday we have started for our unit number 1, that is a resultant of coplanar forces, and we have discussed some of the basic definitions of the related to the engineering mechanics that we have started with respect to the what I mean by a unit, what I mean by mechanics, what I mean by engineering mechanics, statics, dynamics, etc. etc. What we'll do, we'll go for the quick review of the part which we have discussed last time, and then we'll start for our next part, next session. Okay. So who will tell me that what is meant by engineering mechanics firstly? Engineering mechanics means what? Study of effects of forces and motion. Study of the forces and their effect of acting on the body when the body is in motion or body is at rest. That is nothing but the engineering mechanics. What are the branches of engineering mechanics? Dynamic, static, Dynamics and statics. In which we is to study the forces and effect acting on the body when the body is at rest? static, Statics. Statics. In dynamics, which two branches we have? Kinetics and kinetic, Kinetics kinetic, and kinematics. In which we is to consider the forces causing the motion? kinetics, Kinetics. Kinetics. And in kinematics, we doesn't consider the forces causing the motion. motion, Right. Then what is meant by unit? standard of measurement of Standard physical quantity, measurement of physical quantities. Physical quantity, that is called as a unit. Okay. So unit of the velocity is a basic unit, a derived unit. Derived unit. derived unit, Derived unit. Okay. Speed is a scalar or vector? scalar, Scalar. Scalar. Any example of a vector? velocity, acceleration, Velocity, acceleration. Okay, great. So that part we have seen. Then what are the systems of the unit? SI, CGS, MKS, SI. FPS, SI, CGS, MKS. MKS and FPS. Okay. Which physical quantity is having the same unit in all the systems of units? time, Time, right? Time is having unit as a seconds in all the systems of units. Okay. Same unit in all the systems of the unit, that is time. Then we had seen that in MKS we used to measure length in meters, mass in a kg, time in seconds, likewise the CGS, FPS and SI systems. Okay. Then after that we have discussed about the scalar quantity and vector quantity also. सर स्लाइड चेंज नाही होत. होत नाही आहे, जस्ट मिनिट. व्हाय इट्स हॅपनिंग सो यार. यस्टरडे असंच झालेलं होतं. आता बघा बरं. Yes, sir. Okay. Yes. Okay. This is a scalar and vector. That is, a scalar requires both magnitude as well as direction for completely defining them. Yeah, only magnitude it requires to have. only magnitude, Only magnitude. That is the scalar. Any example of the scalar quantity? Length, time. speed, Speed. Speed is a scalar which requires to have only magnitude. Okay. Time, length, mass, volume, temperature, etc. The scalar. Vector quantity requires both magnitude as well as direction. That is a displacement, velocity, momentum, force, etc. are the vector quantities. Next definition, that is a particle. What is meant by particle and to whom we used to say a particle? Smallest unit of the body. Smallest unit of the body or a point like object having a definite mass but it is having definite mass but having indefinite size and shape, right, but not having any definite size and shape, that is called as a particle. Smallest item of the object we can say. So particle is point like object having only mass and no dimensions, that is called as a particle. Then a body. If we are Group going of particles. right, group of the particles, that is nothing but the body. Means if you are going to have a combination of the particles, जर का आपण
भरपूर सारे पार्टिकल एकत्र केले, कंबाईन केले, तर त्याच्यापासून एक ऑब्जेक्ट तयार होतो आणि त्या ऑब्जेक्टला आपण बॉडी असं म्हणतो. ओके, सो सेट ऑफ पार्टिकल्स हॅव्हिंग डेफिनाइट मास अँड डेफिनाइट डायमेन्शन, ज्याला डेफिनाइट साईज आणि शेप आहे. लंबगोल असू द्या, गोलाकार असू द्या, कसंही असू द्या, इलिप्टिकल असू द्या, त्याला शेप असतो आणि त्याला डेफिनेट मास आहे. मीन्स बोथ मास अँड साइज अँड शेप एक्झिस्ट फॉर द बॉडी, whereas for the particle there is to have only mass and no dimensions. This is about the particle and body. Now after this we are going to discuss about the elastic, plastic and rigid body. So okay, sorry, before proceeding to that, one of the definition I forgotten to discuss in our basic lectures also, that is a continuum. Have you heard about the continuum? No, sir. No, sir. No. नहीं ऐकले ना? Okay, I will give you an example so that you will get idea what I want to say. Suppose that we have a jar or the glass we will consider. Suppose that this is a glass. Here we have, and it is filled with a water. हा ग्लास जो आहे तो काय झालेला आहे, पण पाण्याने भरलेला आहे. Suppose that up to this level water is there. This is the surface of the water and it used to contain only the water. ज्यामध्ये काय आहे, फक्त आणि फक्त पाणीच आहे. There is no any other foreign material. One example. Another one, stone is there and stone is there but it is not having any sort of the crack. त्याच्यामध्ये कोणत्याही पद्धतीचा क्रॅक नाहीये, काही नाहीये. ओके, म्हणजे हा पूर्णपणे अशा पद्धतीने आहे, भरीव आहे, पूर्णपणे पोकळ नाहीये, त्याच्यामध्ये आतमध्ये कुठलाही फॉरेन मटेरियल नाहीये. जस्ट मिनिट, आय एम फिलिंग इट. अरे यार, जस्ट मिनिट. So consider this an a stone without any foreign material. याच्यामध्ये कुठलंही फॉरेन मटेरियल नाहीये. त्यावेळेस या स्टोनला किंवा हे पाण्याने भरलेला जो ग्लास आहे त्याला आपण कॉन्टिन्युम असं म्हणतो. कॉन्टिन्युम तर सांगा बरं काय असेल. मी काय म्हटलं, हा जो स्टोन आहे या स्टोनमध्ये कोणतंही फॉरेन मटेरियल नाहीये, त्याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त त्याचे पार्टिकल्स आहेत. इथं वॉटर आहे, वॉटरमध्ये कोणतीही इम्प्युरिटी नाही आहे किंवा एअर पॉकेट्स नाही आहेत. तर मग कॉन्टिन्युम म्हणजे काय? देन व्हॉट डज इट मीन्स अबाउट? Pure particles of any object. Once again. Pure particles of any object in group. Pure particles of any object in a group. Okay, great. Anything else than this? याच्यामध्ये जे पार्टिकल असणार ते पार्टिकल फक्त आणि फक्त वॉटरचे म्हणजे H2O चे पार्टिकल असणार. याच्यामध्ये कोणाचे असणार? समजा हा जर का आपला स्टोन असं आपण अझूम केलं, समजा हा आपला ब्लॅक स्टोन असं आपण अझूम केलं. This is a black stone, and if the black stone contains only the particles of that black what we can say काय म्हणतो आपण त्याला, I forgotten the name, ब्लॅक रॉक. एक्झॅक्टली, ब्लॅक रॉकचे जर का त्याच्यामध्ये फक्त पार्टिकल असतील, इतर कोणत्याही रॉकचे पार्टिकल नसतील, तर त्या केसमध्ये आपण या स्टोनला काय म्हणणार? दिस इज अ कॉन्टिनम ऑफ अ ब्लॅक स्टोन और ब्लॅक काय म्हणतात त्याला, ते काय म्हणतो की ब्लॅक पार्टिकलचं ते पूर्णपणे कॉन्टिन्यू आहे असं म्हणायचं आपल्याला. तसं सिमिलरली आपण इथं जो आपलं वॉटर जे आपण घेतलेलं आहे, पाणी घेतलेलं आहे, कशामध्ये? या जारमध्ये, ग्लासमध्ये, त्याच्यामध्ये कोणतंही बाहेरचं फॉरेन मटेरियल नाही आहे, फक्त आणि फक्त वॉटरचेच मॉलिक्यूल आहेत, त्याच्यामध्ये कोणताही इतर घटक नाही आहेत. नो एअर, नो अदर सस्पेंडेड मॉलिक्युल्स ऑर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स. इम्प्युरिटी कोणतीही नाही आहे, त्याच्यामध्ये प्युअर वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत. इन दॅट केस वी यूज टू से दॅट दिस इज अ कॉन्टिन्युम. सो कॉन्टिन्युम इज नथिंग बट द कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द पार्टिकल्स. त्याच्यामध्ये दुसरं कोणतंही पार्टिकल नसायला पाहिजे आहेत, फक्त त्याचेच पार्टिकल जर का त्याच्यामध्ये असतील तर त्याला आपण कॉन्टिन्युम असं म्हणणार. गिव्ह मी एनी अनदर एक्झाम्पल ऑफ अ कॉन्टिन्युम.
आणखी एक्झाम्पल सांगा बरं कॉन्टिन्युमचे असे. कॉन्टिन्युम म्हणजे थोडक्यात भेसळ नसणारे, आपण असं थोडक्यात त्याचा अर्थ घेऊया, प्युअर आहे सगळं. सो एनी अदर एक्झाम्पल रिलेटेड टू दिस? Food, milk, Milk without water, huh? Milk without water is a continuum. Exactly, correct. Temperature from freezing to boiling. Temperature from freezing to the boiling. मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला कशाचं डिस्ट्रीब्युशन म्हणायचं तुम्हाला? व्हॉट यू वॉन्ट टू से ओव्हर देअर? आय एम नॉट गेटिंग. Freezing to boiling. हा, फ्रीजिंग ते बॉइलिंग झालं, पण ते तो कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन कोणाचं आहे असं मला म्हणायचं आहे. Water. वॉटर मॉलिक्यूल. ओके 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 ओके. यू वॉन्ट टू से इन रिलेटेड टू द वॉटर. ओके, ग्रेट ग्रेट. हां, बरोबर आहे. हां, देन अगेन so many examples are there of a continuum, continuous distribution of the molecules. आपली बॉडी कॉन्टिन्यूम आहे का रे? No, sir. नाही आहे. एक्झॅक्टली. का बरं रे? बिकॉज इन अवर बॉडी डिफरंट मॉलिक्युल्स आर देअर. ब्लड आहे, बोन्स आहेत, बरोबर आहे का? So such type of the materials is used therein. Okay, so continuum is nothing but the continuous distribution of a matter. म्हणजे जे काही असणार आहे किंवा जो काही ऑब्जेक्ट ज्याचा बनलेला आहे फक्त त्याचेच मॉलिक्युल्स त्याच्यामध्ये असायला पाहिजे, त्याला म्हणणार आपण क्वांटिनम, कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द मॅटर. सो व्हॉट एव्हर द बॉडी वी आर गोइंग टू कन्सिडर हिअर ॲज अ रिजिड बॉडी, वी आर गोइंग टू कन्सिडर ॲज अ क्वांटिनम. मेकॅनिक्समध्ये आपण जी ऑब्जेक्ट कन्सिडर करतो, that object for the study of the forces, that is considered as a quantinum. तो quantinum आहे असं आपण कंपल्सरी कन्सिडर करणार आहे. ओके, the next one is the rigid body. So which body is said to be a rigid body? I'm expecting the answers from your side. I think we had a lot of discussion over it. बरोबर ना? no change in size and shape. Fan size and shape is not changing. Force When applied, केल्यानंतर. After application of the force, suppose that you are going to apply the force over this object as an F, and if its size and shape is not changing at all, no effect म्हणतो सर त्याला, no effect of force. हा जो फोर्स आपण अप्लाय करतो त्याचा काहीच परिणाम होत नाही त्याच्यावरती. म्हणजे काहीच परिणाम होत नाही म्हणजे काय? त्याची साईज बदलत नाहीये, शेप बदलत नाहीये, म्हणजे कॉम्प्रेशन होत नाहीये किंवा एक्सपान्शन होत नाहीये. त्या केसमध्ये त्या बॉडीला आपण रिजिड बॉडी असं म्हणतो. एक्झाम्पल सांगा एखादं. एनी एक्झाम्पल? स्टोन. ओके, stone, आणखी? भरपूर एक्झाम्पल आहेत ना रिजिड बॉडीचे. Any metal. मेटल अप टू सर्टेन स्ट्रेंथ, त्याची जेवढी स्ट्रेंथ आहे मेटलची तिथपर्यंत तो काय आहे? रिजिड ऑब्जेक्ट आहे. ओके, सो रिजिड बॉडी इज अ दॅट बॉडी विच डझंट डिफॉर्म अंडर द ॲप्लिकेशन ऑफ अ फोर्स. म्हणजे जरी आपण त्याच्यावरती एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केला तरी त्या ऑब्जेक्टवरती काहीच परिणाम होत नसेल, त्याची साईज शेप बदलत नसेल. डिफॉर्म होणे म्हणजे बदलणे, तुटणे, मोडणे, आपल्या भाषेमध्ये बेंड होणे, असं काहीच होत नसेल तर त्या बॉडीला आपण रिजिड बॉडी असं म्हणतो. एक्झाम्पल्स आर स्टोन, टेबल, चेअर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, देन मेटल टू सर्टेन इट्स स्ट्रेंथ वी कॅन से. नेक्स्ट वन इज द इलास्टिक बॉडी. What it stands for? Elastic body. Regain their original position. Regains their original size and shape. Huh? When? force applied on it. फोर्स अप्लाय केल्यानंतर ना साईज आणि शेप रिगेन करते की फोर्स अप्लाय केल्यानंतर डिफॉर्म होते? डिफॉर्म होते. Deform होते. मध्ये. ओके, डिफॉर्म झाली फोर्स अप्लाय केल्यानंतर ना. हा, परत फोर्स काढल्यानंतर Regain. ॲज इज इट होते, ओरिजिनल पोझिशन पोझिशन. अक्वायर करताय. ओके, म्हणजे इलास्टिक बॉडी म्हणजे अशी बॉडी
की जिच्यावरती फोर्स लावला साईज शेप बदलणार म्हणजे डिफॉर्म होणार, आणि जर का फोर्स एक्सटर्नल फोर्स रिमूव्ह केला, इफ यू आर रिमुव्हिंग दॅट एक्सटर्नल फोर्स इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साईज अँड शेप. दॅट इज नथिंग बट द इलास्टिक बॉडी. एनी एक्झाम्पल? Rubber. रबर रबर. सो व्हेनेवर वी इज टू स्ट्रेच इट, आपण जर का रबरावरती फोर्स लावला, इफ यू आर गोइंग टू स्ट्रेच इट, इट इज टू स्ट्रेच, त्याची लेंथ वाढते. लेंथ वाढली म्हणजे काय झालं, क्रॉस सेक्शनल एरिया कमी झाला, म्हणजे काय झालं, डिफॉर्म झालं. अँड व्हेन यू आर गोइंग टू रिलीज दॅट रबर फ्रॉम बोथ द एंड्स, व्हेन यू आर गोइंग टू रिमूव्ह द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, इट इज टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साईज अँड शेप. बरोबर, ते त्याच्या ओरिजिनल कंडिशनमध्ये येऊन जातो. दॅट इज नथिंग बट द इलास्टिक बॉडी. एनी अनदर एक्झाम्पल रादर दॅन द रबर? Spring. One second, I not heard. Spring. स्प्रिंग. हा, एक्झॅक्टली, स्प्रिंग. खटक्याचा पेन वापरला सर्वांनी? येस सर. Yes, sir. ओके. Yes, sir. Yes, sir. त्या खटक्याच्या पेनमध्ये पुढं स्प्रिंग असायचं बघा, पाठीमागून प्रेस केलं की बरोबर ते कॉम्प्रेस होणार, आणि पुढे नंतर पुन्हा एकदा खटका सोडून दिला म्हणजे रिलीज प्रेस करून की बरोबर ओरिजिनल कंडिशनला यायचं. मीन्स व्हेन यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दॅट स्प्रिंग इट इज टू गेट कॉम्प्रेस, and when you are going to release force from it, it is going to regain, or it is to regain its original size and shape. Any other example than this? Sponge. स्पंज Sponge. Great. अगदी बरोबर आहे. Again. सर ढोकळा. ढोकळा. बरोबर आहे, अप टू सर्टेन एक्सटेंट. ढोकळा तोडला की तुटतो, बरोबर ना, ब्रेक होतो. बट यू आर गोइंग टू अप्लाय द फोर्स, म्हणजे जर का आपण त्याच्या सरफेस एरियावरती पूर्णपणे फोर्स होतो तर असं रप्चर होतो, म्हणजे काय होतं की कॉम्प्रेस होतो, नंतर ना फोर्स काढला की थोडा फोर्स असेल म्हणजे लिमिटेड फोर्स असेल तर ते रिगेन करतं साईज आणि शेप. बरोबर आहे. हां, देन शॉक ऑब्सॉर्बर. ग्रेट ग्रेट. हां, गो हेड. तर बॅलर, आपला बॅलर यूज करताना आतमध्ये दाबला तर परत ते रिगेन करत. ओके. प्लास्टिक बॅरल म्हणायचं तुम्हाला ना? येस सर. ओके. इरेजर. प्लास्टिक इरेझर. आय डोंट अंडरस्टँड अबाउट इरेझर. हां, येस येस, इरेझर बरोबर आहे. हां, इरेझर आपला, एक्झॅक्टली, इरेझर. हां, देन Bungee jumping. विच वन? Shock absorber. Shock absorber. Have you seen the shock absorbers? Anyone? Yes. No, sir. नो सर. नाही सर. शॉक ऑब्झर्वर नाही पाहिले तुम्ही? No, sir. सर्वांच्याकडे No, sir. सर्वांच्याकडे व्हेकल आहे. गाडीला असतात. Yes, sir. गाडीला पुढच्या Okay. साईडला असतं ते दिसत नाही आपल्याला, ते ऑइलचं असतं. पाठीमागच्या साईडला बरोबर स्प्रिंगचं असतं शॉक ऑब्झर्वर. Oh, Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. So those shock absorbers are also an example of a elastic body. झेपलं? Yes, Human sir. body, sir. One Yes, second. One second. Human body. Human body up to certain extent. फुगा. फुगा. बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. अरे हां, बलून इज अन एक्झाम्पल ऑफ इलास्टिक बॉडी. ग्रेट. बोला, आणखी बोला, असे एक्झाम्पल सांगा. प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल्स आले की लक्षात राहतात नंतर ना ते. Sir, clay. काय म्हटले? Clay. क्ले नाही बाळा, चिखल नाही आहे. चिखलावरती आपण जर का फोर्स लावतो, चिखल आहे तसं दबतंय, नंतर ना ओरिजिनल पोझिशनला येत नाही आहे. चिखल इज मड इज अ प्लास्टिक बॉडी. आपण पुढे बघणार आहे ते. ओके. सो इलास्टिक बॉडी इज अ दॅट बॉडी विच deforms under the application of the force and regains its size and shape after removal of the force. That is nothing but the elastic body. Okay, examples we have already seen, rubber, etc, etc. Next one is the plastic body. The plastic body कोणाला म्हणायचं? प्लास्टिकच्या पिशवीला म्हणायचं म्हणू नका. प्लास्टिक बॉडी Does not get original position when remove the force. One second. It does not regain its original size and shape when we remove the force.
फोर्स लावला की त्याचं डिफॉर्मेशन होणार, साईज शेप बदलणार. ओके, परंतु फोर्स काढून घेतल्यानंतर ना पुन्हा ते ओरिजिनल पोझिशनला येणार नाहीये. दॅट इज द प्लास्टिक बॉडी. एक्झाम्पल्स ॲज लाईक इन अ प्रिव्हियस वन वी हॅव अँड अबाउट द मड, चिखल, बरोबर आहे का? जर का आपण चिखल बघितला तर चिखलावरती जर का आपण हा चिखलाचा गोळा असेल, याच्यामध्ये समजा जर का आपण फोर्स लावला असा हा, इफ यू आर गोइंग टू अप्लाय द फोर्स लाईक दिस तर इट इज टू रप्चर लाईक दिस. आणि या साईडला याची साईज वाढलेली असते, डॉटेडच्या साईडला दिसते बघा ते. And after removal of the force, it doesn't regains its original size and shape. This one, this is the mud, this is the plastic body. Any other examples of a plastic body? Chewing gum कशाचं एक्झाम्पल आहे रे? इलास्टिक आहे, Plastic. Plastic. प्लास्टिक बॉडी bag. सर. प्लास्टिक बॉडी आहे. डब, डब म्हणजे माहिती काय असतं? तिंबलेली कणिक, प्लास्टिक बॉडी Yes, सर. sir. Yes, sir. Plastic body. प्लास्टिक बॉडी. आणखी सांगा बरं. आता आणखी सांगा बरं अशी एक्झाम्पल प्लास्टिक बॉडीची. वॅक्स, एक्झॅक्टली, मेन आपण म्हणतो, बरोबर. जर का तुम्ही हे केलं असेल, मोहोळ झाडले असतील, माहिती आहे का मोहोळ, माहिती आहे मधमाशांचं? Yes, sir. Sir. That wax is also a plastic body. Again, Plastic भरणी. प्लास्टिक बरणी, बरोबर आहे. ऑल मटेरियल्स दोज आर प्लास्टिक, आर द प्लास्टिक बॉडीज. मग ती प्लास्टिकची बॅग असू द्या किंवा एखादं दुसरं काही मटेरियल असू द्या, दॅट वॉज टू कन्सिडर एज अ प्लास्टिक बॉडी अप टू सर्टेन लिमिट. ओके, that was about the plastic body. So the body which deforms under the application of the force and doesn't regain its original size and shape, okay, after removal of the force, that is called as a plastic body. जर तुम्ही ती भरणी म्हणला ना, प्लास्टिकची भरणी, हा तर त्याला ते प्रेस केल्यावर ते बॅक परत बॅक आहे ते पोझिशनला येते. माझ्या लक्षात नाही आलं. ओके, सर्टेन लिमिटला येतं मला ते. प्लास्टिकची बरणी जी आहे की नाही आहे, जर का चांगलं प्लास्टिक असेल तर ती इलास्टिक बॉडी होते. जर का प्लास्टिक जर का हलकं असेल तर ते काय होतं, बरणी जर का आपण अशी प्रेस केली तर ते आपण म्हणतो की चेपटून गेली म्हणतो आपण. बॉटल फॉर एक्झाम्पल बॉटल, बॉटल. म्हणून मी काय म्हटलं की सर्व प्लास्टिक बॉडी, जसं पाठीमागे एक एक्झाम्पल घेतलं आपण इलास्टिक बॉडीमध्ये बॅरलचं, तर बॅरल हा मटेरियल प्लास्टिक आहे, परंतु काय होतं की त्याचं जे वापरलेलं मटेरियल आहे ते चांगल्या क्वालिटीचं राहतं, त्याची स्ट्रेंथ वेगळी आहे, क्वालिटी द सेन्स स्ट्रेंथ वेगळी आहे. त्याला जर का आपण प्रेस केलं तर प्रेस होतं, आणि आफ्टर रिमूव्हल ऑफ द फोर्स इट अगेन रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साईज अँड शेप, सर्क्युलर प्रमाणे येतं ते, बरोबर. तिथं आपण त्याला इलास्टिक म्हटलं. आणि इथं आपण जर का छोटी बॉटल असेल पाण्याची आपली, आपण ते रॅप करतो, किंवा प्लास्टिकची पिशवी असेल आपण स्ट्रेच करतो, बॅग असेल म्हणतो आपण त्याला, दोज आर वी आर कन्सिडरिंग एज अ प्लास्टिक बॉडी. झेपलं? Yes, sir. Okay. Examples I have quoted here: mud and wax. Okay. Then next one is the mass. What is mean by mass? आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो वस्तुमान, वस्तुमान. आता वस्तुमान म्हणजे काय असतं एक्झॅक्टली? How does it mean The about? quantity of matter possessed of body is called mass. Once again, अगदी बरोबर आहे. The quantity of the matter possessed by body is called mass. Mass. So quantity of the matter or the amount of the matter of a universe, विश्वामधलं, पूर्ण जगामधलं काही अमाऊंट जे आहे मॅटरचं, ते काय केलंय, त्या ऑब्जेक्टमध्ये जे पजेस असते किंवा त्या ऑब्जेक्टमध्ये असतं त्याला आपण त्या ऑब्जेक्टचं मास असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, टेक अन एक्झाम्पल ऑफ अ बलून. आपण फुगा फुगवलेला आहे, विश्वामध्ये पूर्णपणे वर्ल्डमध्ये एअर आहे, परंतु त्याच्यामध्ये आपण काहीतरी ट्रॅप केली काही अमाऊंटमध्ये त्या बलूनमध्ये. सो दिस इज द मास ऑफ द एअर कंटेन्ड इन दॅट बलून. सो दिस इज द मास ऑफ द balloon including the air in that. Similarly, mass of the water in the bottle. Suppose that you are filling the bottle from the jar. एक मोठा जार आहे भरलेला पाण्याचा आणि त्याच्यामधून तुम्ही बॉटल भरून घेताय. त्या केसमध्ये आपण काय म्हणणार की मास ऑफ द वॉटर कंटेन्ड इन द जार किंवा मास ऑफ द वॉटर कंटेन्ड इन दॅट बॉटल. म्हणजे पूर्ण त्या जारमधलं जे पाणी आहे, क्वांटिटी आहे, त्याच्यापैकी काही क्वांटिटी आपण त्या बॉटलमध्ये घेतली.
मग त्या बॉटलमध्ये जे काय असणार आहे क्वांटिटी त्या मॅटरची कुणाची त्या पाण्याची ती म्हणजे काय झाली बॉटलमधल्या पाण्याचं मास झालं. झिपते का बघा मी काय म्हणतोय ते बाळांनो लक्षात येते का मी काय म्हणतोय ते. हो सर. येस सर. ओके सो इन जनरल आपण काय म्हणणार मग मास इज नथिंग बट द अमाऊंट ऑफ मॅटर कंटेन्ड इन अ बॉडी. मग ती कोणतीही असू द्या. फॉर एक्झाम्पल टेक अ बिग रॉक. एक मोठा आपण असं जर का हे घेतला रॉक घेतला त्या रॉकमध्ये सगळं मटेरियल असणार म्हणजे आतमध्ये सगळ्याच्या सगळं एक लेअर असणार एक मोठाच्या मोठा स्टोन असणार तो एक मोठा रॉक घेतला तर आपण वेगवेगळे लेयर्स असतील त्याच्यामध्ये स्टोनचे आणि त्याच्यापैकी आपण एक स्टोन साईडला काढला ब्रेकिंग करून त्याच्यातला तर काय होणार दॅट अ सिंगल स्टोन इज नथिंग बट द अमाऊंट ऑफ दी दॅट बिग स्टोन इन दॅट म्हणजे जे काय मॅटर आहे आतमधला म्हणजे जे काय पार्टिकल्स आहेत स्टोनमधले ओके त्या मोठ्या रॉकमधले ते त्या स्टोनमध्ये आले म्हणजे ते त्या स्टोनचं मास झालं. अमाऊंट ऑफ मॅटर कंटेन्ड इन दॅट स्टोन इज नथिंग बट द मास ऑफ दॅट स्टोन. त्या दगडाचं तेवढं वस्तुमान झालं. कशापैकी त्या पूर्णपणे खडकापैकी. पूर्ण खडक होता मोठाच्या मोठा आपण तोडला त्याला एक छोटा दगड घेतला साईडला त्या दगडाचं मास म्हणजे काय असणार तर त्या टोटल खडकाच्या अमाऊंटपैकी काही अमाऊंट त्याने त्याच्यामध्ये घेतलं किंवा काही अमाऊंट फक्त त्याच्यामध्ये आहे आणि ते अमाऊंट म्हणजे त्या छोट्या दगडाचं काय झालं त्याचं मास झालं. एक साधं एक्झाम्पल घ्या की आपण ज्यावेळेस स्वयंपाक करत असतो त्यावेळेस काय आपण कणिक तिंबतो सुरुवातीला मोठा गोळा असतो आणि आपण पोळी करताना किंवा चपाती करताना काय त्याच्यातून थोडंसं मास घेतो साईडला त्यात एका चपाती पुरतो म्हणजे काय झालं की ते एका चपातीचा जो गोळा आहे त्याचं मास म्हणजे किती आहे तर अमाऊंट ऑफ मॅटर कंटेंट इन इट कशापैकी त्या टोटल गोळ्यापैकी. म्हणजे थोडक्यात मला काय म्हणायचं आहे की प्रत्येक बॉडीला मास आहे ओके अँड दॅट मास इज नथिंग बट द अमाऊंट ऑफ दॅट मॅटर कंटेंट इन इट. त्याच्यामध्ये किती आहे किंवा किती कंटेंट आहे त्याच्यातला दॅट इंडिकेट्स द अमाऊंट ऑफ सो दॅट इंडिकेट्स द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. इज इट क्लिअर नाव? Yes, sir. येस सर. Yes, sir. What is the unit of the mass? Yeah. kg. Kg is the Kg. unit. Okay. And another one important characteristic of the mass is that it doesn't change. ते तुम्ही कुठं जरी गेला घेऊन तेवढं तर त्याचं मास कधीही बदलत नाही आहे. तुम्ही ते आता काय म्हटलं पाठीमागं मी की जार मोठा होता पाण्याने भरलेला त्याच्यापैकी तुम्ही एक बॉटलभर पाणी घेतलं आणि ती बॉटल तुम्ही इंडियामध्ये भरली आणि ती तुम्ही कुठेतरी ऑस्ट्रेलियामध्ये किंवा UK मध्ये गेला ती पाण्याची क्वांटिटी बदलणार आहे का रे? नाही. नाही. It No, means sir. that mass of the object doesn't change. It remains constant throughout the universe. कुठं जरी तुम्ही गेला जगामध्ये दुसऱ्या प्लॅनेटवरती जरी गेला तरी त्याचं मास बदलणार नाहीये. It is going to remain same. That is the most important characteristic of a mass and it is measured in a kg. It is unit of the mass is a kilograms. Next one is the weight. After mass there comes in a picture as a weight. वजन वस्तुमान आणि वजन. So what is the weight then? Force exerted on a mass by gravity. Right. Force exerted by a gravity on the mass किंवा the force with which objects are getting attracted towards the center of the earth. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हे कोण ऍक्ट करते सध्याला पृथ्वीवरती अर्थ म्हणजे पृथ्वी एक्झर्ट करते. आपण सध्या अर्थवरती आहोत प्लॅनेट अर्थ आहे आपला. मग तिथं काय होतं की प्रत्येक ऑब्जेक्ट हा पृथ्वीकडे खेचला जातोय म्हणून आपण जमिनीवरती आहोत. सगळ्या बिल्डिंग जमिनीवरती आहेत की असं ऐकलंय कुठे एखादी बिल्डिंग हवेत आहे? नो. नो. ऑल ऑब्जेक्ट्स यूज टू रेस्ट ऑन अर्थ आणि जर का एखादा खड्डा असेल तर त्या खड्ड्यामध्ये पडतात पण त्या खड्ड्यामध्ये जाऊन राहतात तिथं म्हणजे तिथं राहतात ते म्हणजे फिक्स होतात. म्हणजे काय होतंय की ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर गेटिंग अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अँड दॅट फोर्स विथ विच द अर्थ इज अट्रॅक्टिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ that is called as a acceleration of the earth and whenever that acceleration used to act on the object then that mass converts to the weight. त्यावेळेस काय होतं आपण वेट असं म्हणतो. मीन्स द एक्झॅक्टली द फोर्स विथ विच द ऑब्जेक्ट्स आर गेटिंग अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ दॅट फोर्स वी यूज टू से ॲज अन अ वेट. ॲक्च्युली त्याला आपण
ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणतो, परंतु त्यालाच आपण जे ज्यावेळेस ते मासवरती ऑब्जेक्टवरती ॲक्ट होतो त्यावेळेस आपण त्याला वेट असं म्हणतो. सो द वेट इज द फोर्स विथ विच द बॉडी इज गेटिंग अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. व्हॉट इज द युनिट ऑफ द वेट? Newton. Newton. So kg Newton. meter per second is the unit. Kg meter per second square is a unit, and that converts to the Newton. Okay. So W, that is a weight, is equals to mass into gravity, or the mass into acceleration. A we can say, and its unit is a newtons. Understood up to this one? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we will start for the next one, that is a force. तर आपल्याला वेट कळालं, बॉडी कळाली, युनिट कळालं, स्टँडर्ड्स ऑफ युनिट्स कळाले आपल्याला, सिस्टम्स ऑफ युनिट्स समजले आपल्याला, सगळं समजलं आपल्याला आता. मग त्याच्यानंतर ना पुढचा मेन जो पार्ट आपला सुरू होतो मेकॅनिक्सचा, तो म्हणजे फोर्स पासून सुरू होतो आता. So what is that force and what are its characteristics that we are going to see now? So the force, as we have discussed earlier also a lot over it, the force is nothing but the bola, force is nothing but the Push or pull. push or pull. Those are the types of the force. Force म्हणजे काय? An external agent that tries to change the state of a body. An external agent or a energy. This is one sort of a energy which tries to change the state of the body or changes the state of the body. फोर्स म्हणजे काय? एक्सटर्नल एजंट आहे. म्हणजे काय, समजा फॅन किंवा सायकलचं व्हील फिरतंय आणि आपल्याला थांबवायचं आहे, आपण ब्रेक लावतो किंवा आपण हाताने पकडलं, त्याला हाताने पकडल्यानंतर ना आपल्या हाताने काय केलं, त्या व्हीलवरती, समजा ही व्हील आहे, आपण पकडतोय असं, म्हणजे आपण हाला एक्सटर्नल फोर्स या व्हीलवरती लावतोय. एक्सटर्नल एजंट आहे, एक्सटर्नल एनर्जी आहे, विच ट्रायज टू चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इथं ऑब्जेक्ट कोण आहे? व्हील आहे, रोटेट होत आहे. त्याच्यावरती आपण हा ब्रेकिंग फोर्स लावतोय, हाताने पकडतोय, म्हणजे काय करतोय, हा हात आपला काय करतोय, तर त्या व्हीलला जाग्याला थांबवण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि इफ दॅट एक्सटर्नल एनर्जी इज सफिशियंट, इट स्टॉप्स द व्हील फ्रॉम द रोटेशन. जर का तो सफिशियंट असेल तर त्या चाकाला फिरण्यापासून थांबवणार आहे. So the force is an external agent which tries to change the state of the object or changes the state of the object. हाताने धरत होतो आपण, चाक थांबवण्याचा प्रयत्न करत होतो. ओके, म्हणजे प्रयत्न होत होता कशाचा? स्टेट बदलण्याचा. त्याचा इथं स्टेट कुठली होती? स्टेट ऑफ मोशन होती. वी आर चेंजिंग इट्स स्टेट टू द रेस्ट. थांबवत होतो आपण त्याला, प्रयत्न केला. जर का सफिशियंट असेल तर थांबणार चाक जाग्याला. म्हणजे काय झालं? changes the state of the object. Any other example of such thing? या related allied example सांगा बरं की एखादं. वन्स अगेन, बंद पडलेली कार आहे, ढकलतोय आपण, एकट्याला कार ढकलती का रे सहजासहजी? नो सर. नाही. म्हणजे तिथं आपण काय फोर्स लावलाच नाही असा अर्थ होतो का? नाही. No, sir. आपण तिथं फोर्स लावतोय, आपण आपली एनर्जी लावतोय, परंतु गाडी पुढे जात नाहीये. म्हणजे काय की आपण फोर्स लावलाय, मीन्स दॅट एक्सटर्नल एनर्जी और एक्सटर्नल एजंट विच ट्रायज टू चेंज द स्टेट ऑफ द कार. हा एक्सटर्नल एनर्जी आपण आपली स्वतःची एनर्जी लावली आहे त्या कारवरती, कार स्वतःची नाही आहे. त्याच्यामुळे काय व्हायला पाहिजे होतं, किंवा आपण काय करत होतो, कारला ढकलण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण कार ढकलली जात नव्हती. आणखीन आपण आपल्या 2-3 मित्रांना बोलवलं आणि त्यांनी आपण काय केलं, सगळ्यांनी कंबाईनली त्या कारला ढकलण्याचा प्रयत्न केला आणि कार ढकलली गेली. इथं काय झालं की एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाय झाली कारवरती आणि कारची जी स्टेट होती, स्टेट ऑफ रेस्ट, ती बदलली, कार मोशन मध्ये आली. झेपलं? Yes, sir. So the force is an external agent or external energy which tries to change the state of the object or which changes the state of the object. मग काही बुक मध्ये त्यांनी काय म्हटलंय की फोर्स इज अ एक्सटर्नल एनर्जी which imparts the velocity or destroys the velocity. मीनिंग तेच येतं, व्हेलॉसिटी दिली किंवा व्हेलॉसिटी पूर्णपणे थांबवली किंवा बंद केली, झिरो केली. म्हणजे काय, इथं आपण कारला ढकललं म्हणजे कारला मोशन दिली. तेच आपण जर का उलटा फोर्स लावला, कार पुढे पुढे यायला लागली आहे,
ओके, कारला ब्रेक लागत नाही. आपण 4-5 जणांनी काय जे केलं, 4-5 जणांनी असं ज्या मोशनमध्ये येते त्या ऑपोजिट मोशनमध्ये बरोबर कारला पाठीमागे ढकलण्याचा प्रयत्न केला. कार जाग्याला थांबली, मोशन डिस्ट्रॉय झाली. इथं डिस्ट्रॉय झाली म्हणजे काय झालं, मोशन पूर्णपणे थांबली, कार जाग्याला थांबली. म्हणजेच काय तर फोर्स हा असा एक्सटर्नल एजंट आहे जो ऑब्जेक्टला मोशन देतो किंवा मोशनमध्ये असणारा ऑब्जेक्ट जाग्याला थांबवतो. दोन्ही डेफिनेशन्स ह्या करेक्ट आहे. Okay, so the force is nothing but an external agent. When acts on the body, it tries to impart the motion to the body or retard the motion of the body. Retard म्हणजे कमी करते किंवा त्याची मोशन थांबवते पूर्णपणे. Or दुसरी डेफिनेशन, an external agent which produces the motion or destroys the motion of the body. Or an external agent which tries to change the state of the body or changes the state of the body. तुम्हाला जे झेपल ते तुम्ही लिहू शकता. युनिट वी आर नोईंग दॅट इज अ न्यूटन. वन्स अगेन, वेट इज नथिंग बट द फोर्स. वेट जे आहे ऑब्जेक्टचं बॉडीचं, दॅट वेट इज नथिंग बट द फोर्स. नाव वी हॅव टू सी द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स. कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे काय की आपल्याला एखादा फोर्स हा कम्प्लिटली डिफाईन करायचा आहे तर आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टींची गरज आहे. वी आर नोईंग दॅट द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. बरोबर ना? Yes, की स्केलर आहे? vector आहे. Vector. फेक्टर आहे. म्हणजे त्याला कोणकोणत्या 2 क्वांटिटीचे 2 पॅरामीटरची गरज आहे रे कम्प्लिटली डिफाईन करण्यासाठी? Mass and acceleration. Magnitude and direction. मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शनची आपल्याला कंपल्सरी गरज आहे फोर्स डिफाईन करायला. ओके, मग आणखीन कोणकोणत्या गोष्टी रिक्वायर्ड आहेत की तो फोर्स आपल्याला डिफाईन करायचा आहे कम्प्लिटली? तर मी काही एक्झाम्पल देतो. ओके, त्याच्यानुसार लक्षात घ्या. गालाखाली मारली आणि पायावरती मारलं, हे फोर्स तुम्हाला कम्प्लिटली डिफाईन करायचे. काय काय सांगाल रे तुम्ही आता? बऱ्याच वेळा लहान मुलं सांगत असतात घरी बघा की मला माझ्या मित्राने मैत्रिणीने याने त्याने किंवा मोठ्या बहिणीने किंवा छोट्या बहिणीने दगड मारला, पायावरती मारला, डोक्यात मारला. दगड मारला म्हणजे काय, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय झाला. आता आपल्याला ते कम्प्लिटली डिफाईन करायचं आहे. हाव यू विल, तो फोर्स आपल्याला कम्प्लीट डिफाईन करायचा आहे. कोणकोणत्या गोष्टी तुम्हाला तर गरजेच्या आहेत? बोला, काय काय लागेल सांगायचं? कोणत्या गोष्टींची गरज आहे आपल्याला तर डिफाईन करायला कम्प्लिटली? त्या किती फोर्सचा force काय आहे? इफेक्ट झाला? फोर्सचा इफेक्ट काय झाला तो पुढे येईल. इफेक्ट काय झाला ते लागलं की नाही, आपण म्हणतो की डोक्यात मारलं की टेंगुळ आलं, डोकं फुटलं, रक्त आलं, हा त्याचा इफेक्ट आपण पुढे घेऊयात. त्याच्या अगोदर कोणकोणत्या गोष्टी आपल्याला गरजेच्या आहेत? किती जोरात? Intensity. इंटेन्सिटी, किती जोराने लागला म्हणजेच त्याचं मॅग्निट्यूड. बरोबर ना? 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 1 किलो न्यूटन, दॅट इज द मॅग्निट्यूड. पहिला पॅरामीटर म्हणजे जोराने तर लहान मुलं काय म्हणणार, जोराने मारलं, हळूने मारलं. म्हणजे काय झालं, मॅग्निट्यूड दॅट इज अ स्मॉल मॅग्निट्यूड ऑर अ लार्ज मॅग्निट्यूड. एक पॅरामीटर झाला. नेक्स्ट पॅरामीटर्स. मास. मासची गरज येणार नाही. मास डझंट रिक्वायर्ड हिअर. फोर्स Direction. न्यूटन म्हणजे संपला. डायरेक्शन. डायरेक्शन, कोणत्या बाजूने मारलं? डाव्या गालाखाली मारली म्हटल्यानंतर फोर्सची डायरेक्शन कुठली असेल रे? राईट हँड. डाव्या बाजूच्या गालावरती मारलं असेल तर फोर्सची डायरेक्शन काय असेल? मारून बघायला. उजवी. अँटी क्लॉक. तुमच्या डाव्या गालाखाली मारलेली आहे तर फोर्सची डायरेक्शन कोणती आहे? Left. लेफ्ट हँड साइड डिरेक्शन आहे की राईट हँड साइड डिरेक्शन आहे? पहिला तो बघूया. बेस बंद जाय पुढं. बोला. राईट टू लेफ्ट. राईट हँड. राईट टू लेफ्ट. राईट टू लेफ्ट. आता हा माझा गाल तुम्हाला डावा दिसतो की उजवा दिसतोय? कारण बऱ्याच वेळा तर मिरर इफेक्ट होतो. हा डावा. डावा दिसतोय ना? हा. आता या गालाखाली मारायचं आपल्याला, इकडून फोर्स आला, बरोबर आहे का? या साईडने कुठून कुठं डायरेक्शन रे? 1 सेकंड, आय विल शो यू. हा, इकडून आला, असा लागला. हा,
Left to right. Left to right. लेफ्ट टू राईट. Right. डिरेक्शन इज इसेन्शियल, म्हणजे डाव्या गालाखाली मारलं तर कंपल्सरी डावीकडून उजवीकडे फोर्स यायला पाहिजे होता. बरोबर बरोबर ना? हो sir. ओके, दोन गोष्टी झाल्या, मॅग्निट्यूड झालं, डिरेक्शन झाली. हा पुढे आता आता कुठे मारलं? डोक्याला मारलं की पायाला मारलं, म्हणजे काय झालं? तर त्याला काय म्हणायचं? Position. पोझिशन ऑर पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन. तो दगड कुठे मारला किंवा ती हाताने मारलं, गालाखाली मारलं की पायावरती मारलं, मीन्स द पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ द फोर्स. बरोबर. आणि पुन्हा एक ऍडव्हान्समेंट मध्ये येतं की त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन कशी, दगड सरळ आलता की तिरका आलता, म्हणजे इन्क्लाइन होता की स्ट्रेट होता. दॅट इज अ लाईन ऑफ ऍक्शन वी यूज्ड टू हॅव. आय हॅड एन एक्झाम्पल ओव्हर हिअर. दिसते का बघा एक्झाम्पल? हे स्पियर आहे, एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस, फोर्स P of 10 Newton acting on the sphere at a point A. Is it visible to all? Yes, sir. Okay. So with respect to this case now we'll discuss the various things required to completely define the force. पहिला म्हणजे काय लागेल आपल्याला? त्याचं मॅग्निट्यूड लागेल, 10 न्यूटन आहे, डायरेक्शन त्याचं राईट हँड साईड आहे, लाईन ऑफ ऍक्शन हॉरिझॉन्टल आहे, बरोबर, आणि पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन हा ए आहे. हाच फोर्स जर का इथं ऍक्ट झाला असता तर त्याचं पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन बदलला असता. बरोबर. सो इट मीन्स दॅट टू कम्प्लिटली डिफाईन द फोर्स द थिंग्स वी रिक्वायर टू हॅव, फर्स्ट वन मॅग्निट्यूड, हिअर 10 न्यूटन. सेकंड वन पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन, Point application. दॅट इज ए. बरोबर ना? Yes. बरोबर आहे ना? बागल आणखी कोणत्या गोष्टी सांगा बरं, गणेश बागल. हा, गणेश बागल, व्हॉट आर द अदर थिंग्स दोज आर रिक्वायर्ड हिअर इन दिस केस टू डिफाइन द फोर्स कम्प्लिटली? After the point of application, we will be required to have an next parameter, that is a line of action. So line of action here a horizontal. Okay, line of action म्हणजे कोणत्या डायरेक्शनने तो फोर्स येत आहे, म्हणजे डिरेक्शन आपण थोडक्यात म्हणूया. ओके, द डिरेक्शन इज टुवर्ड्स द राईट हँड साइड, राईट साइडला चाललेला आहे फोर्स, दॅट इज द डिरेक्शन. सो दोज आर द थिंग्स विच आर essentially required to define the force completely: magnitude, direction, point of application, and lastly the line of action that we can say as a direction itself. Okay, now with respect to the some of the examples, you have to tell me the different characteristics of the force. For example, this F2 30 Newton. Magnitude is 30 Newton. Right. Direction upward. बरोबर. Point of application B. अगदी बरोबर. And line of action vertical upper म्हणूया. vertically upward. Vertically. Direction. Okay, direction vertically upward and line of action ही vertical आहे, म्हणजे direction and line of application we are considering as the same one. What about this F5 force? Magnitude is 10 Newton. बरोबर. Point of application. Origin. Okay, O. Okay, great. Huh. Then Direction inclined. direction is inclined by a theta to the horizontal. बरोबर ना? किंवा सर झेड प्लेन पण म्हणू शकतो ना? नाही, आपण जर का 3 प्लेन दाखवले असते इथं, एक्स वाय झेड प्लेन दाखवले तर आपण झेड प्लेन म्हटलं असतं. But here it is it has been shown that it is at an theta to the horizontal line. आपण horizontal line draw केलेली आहे. We will consider it as an x axis. Just a minute, I would like to extend it. This as a x axis and vertical as a y axis. Then we can say that this force F5 is having the direction of theta with respect to the x axis in a first quadrant. आणखी प्रिसाइज झालं. बरोबर ना? येस सर. आपण जर का म्हटलं की 30 डिग्री अँगल आहे फोर्स F5 चा एक्स ऍक्सिस बरोबर, तर तो आपल्याला कळणार नाहीये सेकंड क्वाड्रंट आहे की फर्स्ट क्वाड्रंट आहे की थर्ड आहे की फोर्थ आहे. बरोबर ना? येस सर. So here we can say that
the direction of the F5 is a theta with respect to positive x-axis in a first quadrant. आणखी precise झालं. Okay, so I have to summarize here. Magnitude, point of application for this force we will go for. Which one? F5. Magnitude किती सांगा त्याचं? 10 Newton. 50 Newton. Point of application? Origin. Line of action? Inclined the x-axis theta. Inclined by a theta with respect to x-axis. X-axis. पॉझिटिव्ह x-axis आपण म्हणूया, बरोबर. मी ब्रॅकेट मध्ये देतो पॉझिटिव्ह x-axis. लाईन ऑफ ऍक्शन झालं. आणि डिरेक्शन काय आहे? डिरेक्शन इज वन्स अगेन अ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू पॉझिटिव्ह x-axis इन फर्स्ट क्वाड्रंट. बरोबर ना? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So those are the things required to define the force completely. Now, the next one is effect of the force. काय होतो? Sir. हा बोला. 50 कसं आलं? अरे 10 आहे, सॉरी मी बाय मिस्टेक 50 दिली. 10 आहे ना मॅग्निट्यूड इथं. हा राईट. इट्स अ 10 नॉट अ 50. बरोबर ना आता? हो सर. हा. असं बऱ्याच वेळा चुकून बरोबर लिहिलं किंवा बरोबर चुकीच लिहिलं तर सांगत जावं, बरं का नाही? Is it okay with now? Yes, sir. Okay. The next one is effect of the force. तर जसं तुम्ही पाठीमागं म्हटला होता, कुणीतरी सांगितलं होतं बाबा की काय झालं म्हणजे त्या लहान मुलाला भावाने किंवा बहिणीने दगड मारला किंवा गालाखाली मारली तर काय झालं, इफेक्ट काय झाला. So what will be the effect of the force? That is, it may change the motion of the body. आता आपण बॉडीचा विचार करतोय. लहान मुलाचा जर का विचार केला आपण, इफेक्ट काय होणार, त्याला गालाखाली मारले की काय होणार, त्याला काय होणार, लागणार, गाल फुगणार, गाल सुजणार, मुंग्या येणार, बरोबर ना? गाल लाल पण होणार सर. गाल लाल पण होणार, बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. दिस इज द इफेक्ट, बरोबर. आणि जर का अशी मान असेल आणि गालाखाली मारलं तर काय होतं रे? या साईडने गालाखाली मारली की मान आपली अशी होती का? मग कशी होती रे? Towards force. टुवर्ड्स द फोर्स. म्हणजे काय झालं, डिरेक्शन इज गेटिंग चेंज्ड. बऱ्याच वेळा आपण सायकलवरून जात असताना शाळेवरून वगैरे पाठीमागनं आपला मित्र किंवा मैत्रीण धक्का देतात, पुढे ढकलतात. त्यावेळेस काय होतं, आपली सडनली आपली डायरेक्शन बदलते, बरोबर आहे का? किंवा सडनली आपलं जी व्हेलॉसिटी आहे ती व्हेलॉसिटी बदलते, मोशन बदलते. पिक्चर मधलं हे पाहिलंय का, फायटिंग बघितलं का, फायटिंग? Yes, sir. Yes, sir. सर्वांनी पाहिलंय? हो सर. ते बिचार हिरो जोर जोराने ते विलनला मारत असतो, खाली आदळून त्याला वरती उचलत असते, असं आपटतंय. पाहिलंय ना? Yes, sir. Yes, sir. So the effect of that force is nothing but the breaking of his or her bones. त्याची हाडं बिचाराची पूर्णपणे मोडून जातात. That is the effect we can say. So in broad sense I had explained over here. So technically talking about for the objects, rigid bodies, when the force is acting on it, then it may change the motion of the body. फोर्स लावला, कार ढकलण्याचा प्रयत्न केला, काय होणार, मोशन बदलली जाणार. ब्रेक मारला, व्हेलॉसिटी कमी होणार. ऍक्सलरेट केलं म्हणजे फोर्स वाढवला, व्हेलॉसिटी वाढणार. इट मे चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी. सेकंड, इट मे रिटार्ड द मोशन ऑफ द बॉडी. ब्रेक मारला, मोशन कमी होणार आहे. ऍक्सलरेट केलं म्हणजे फोर्स वाढवला, मोशन वाढणार आहे. ओके. इट मे रिटार्ड द फोर्सेस ऑलरेडी ऍक्टिंग ऑन द बॉडी, दस ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम. म्हणजे काय की अगोदर आपण गाडी पूर्ण ऍक्सलरेट केली, तिघा चौघांनी आपण काय केलं तर पाठीमागून ढकलत नेली ती पुढं, मोशन मध्ये आली होती. नंतर आपण काय केलं की वी आर अप्लाइंग द फोर्स इन अपोजिट डिरेक्शन ऑफ द मोशन. Now what those forces are going to do, they are going to retard its motion, they are going to reduce its motion, and they are going to bring that car in an equilibrium, that is at a rest. This is another effect. Next is, it may rise to the internal stresses in a body on which it acts. गालाखाली मारली, स्ट्रेसेस वाढल्या, बरोबर.
So likewise, it may result in a increase in or rise in a internal stresses. एखादा ऑब्जेक्ट आपण बॉटल कॉम्प्रेस केलं, it results in a developing a internal stresses in the body. Okay, so those are the some of the effects which I have enlisted over here. Okay, so today what we will do, now we will stop here, and in the last lecture we will go for the next part. Okay. सर Hmm. 5 आणि 4 तारखेचे टीचिंग डायरी मध्ये लेक्चर सापडलं नाही Yeah, झालं. today I am going to do that. ओके सर. Okay. Okay, so today we'll stop here, and for next lecture we'll continue. Okay, remaining part. Thank you.